중요한 성경에 무엇이 기록되어 있는가를 보게 된 겁니다. And then I came to see the important contents that were recorded in the Bible. 성경을 자세히 보면요, 복음하고 이스라엘 망한 거 써놨어요. If you look carefully at the Bible, you can then come to the conclusion that it in fact just entails about the gospel, and then it records the destruction of Israel. 이 강대국들이 사단에게 잡혀서 계속 전쟁과 문제를 터뜨리는 겁니다. And if you look carefully at the Bible, you see that it's recorded here that each and every time these strong nations seize power, then they are seized in turn by Satan. And then because of that, they begin to carry out wars and strife ensues in the world. 지금도 같습니다. And it's the same even now. 기도하셔야 돼요. That's why we need to pray. 그 이상한 정치인들 마음속에요, 마귀가 언제 기어들어갈지 몰라요. Because we don't know exactly when the evil spirits will begin to work inside of the hearts of these corrupt politicians. 거기에 후진국들이 노예 생활하고 있단 말이에요. And it is within that many of these weaker nations then serve as slaves. 그 현장에 이스라엘은, 하나님의 백성은 노예 포로 속국돼서 심부름하고 있는 거예요. And the Israelites, who are the people of God, in that kind of backdrop of history, were taken as slaves, they were taken captive, and they were taken as a colony. 그게 성경 얘기입니다. And that is the account of the Bible. 그러다 보니까 성경에 중요한 얘기가 따라 나올 수밖에 없어요. And that's why, of course, then we see the important content that results from that explanation in the Bible. 사람은 먹고 살기 위해서 안 하는 짓이 없어요. We see that people will stop at nothing to make a living. 그걸 보고 자범죄라. And we call that consequential sin, sins that come as a result. 그보다 더 무서운 죄가 있어요. But there is a problem that is far more frightening than that. 그게 뭡니까? And what is that? 하나님 떠난 원죄입니다. It is the original sin of having left God. 성경에 그게 기록되어 있는 거예요. And that is what the Bible records. 원죄가 뭔지도 모르는 속는 죄입니다. 그건 더 무서운 죄예요. It is a sin of being deceived, of not even being able to see that original sin. 주기도문 가르치면서도 하나님의 나라 임하도록 기도해라. And even when he's teaching the Lord's Prayer, he says, pray for God's kingdom to come. 한 가지만 가르쳤어요. He just taught that one simple fact. 예수님이 또 말씀하십니다. Jesus speaks of this again. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Seek first his kingdom and his righteousness, he says. 마지막에는 감람원에 부르셔서 40일 동안 하나님의 나라의 일을 설명했다. And later at the end, we see he calls them to the Mount of Olives, and for 40 days he explains about the things pertaining to the kingdom of God. 왜 그런지 아십니까? Why? 오늘 제자들이 앞에 질문한 내용이 나옵니다. We see in today's passage the question that his disciples ask. 우리가 천국 가면 누가 큰 자입니까? He says, and they ask, when we go to heaven then, which of us will be the greatest? 오늘 예수님이 솔직히 너무 화가 나신 거예요. And honestly speaking, Jesus was infuriated today. 길게 책망을 했어요. And he uses a very lengthy discourse to chastise them. 어린아이가 높은 자니라. He says the children instead. 이렇게 얘기했어요. That's how he responds. 첫째입니다. First, 사람들은 실제로 신앙생활을 안 해요. in fact, people are not living their walk of faith. 사람 바라보는 인앙생활하지 신앙생활을 안 해요. It's not a walk of faith. It's a walk of looking at others. It's a man-centered faith. 거기서 빠져나와 버리면요, 여러분은 무조건 역사에 납니다. But if you can come out from within that, then absolutely the works will arise. 믿으시기 바랍니다. May you believe that. 이익과 손해, 어려움과 문제 만나면 신앙생활 안 해요. In the face of profit and loss, in the face of problems and difficulties, people do not live their walk of faith. 여러분 걱정하지 마시고 사람 바라보지 말고 하나님 앞에서 신앙생활 시작해라. Do not worry. Do not cast your eyes on other people. Look to God and live your walk of faith. That's what Jesus is saying. 그래서 오늘 두 번째 언약을 붙잡아라. And that's why today you must hold on to the second covenant. 어린아이처럼 되라는 거예요. Become like children. 하나님을 믿으라는 겁니다. Simply believe in God. 어린아이들 그냥 부모 믿잖아요. 믿으라는 겁니다. Young children, they have just sheer faith in their parents. Believe in God just like that. 성삼위 하나님과 주위의 사자들을 동원해서 여러분을 항상 지키십니다.
The triune God mobilizes his heavenly armies and is constantly watching over you. 성경에 지금 흐름을 얘기합니다. 성경 첫 번째 흐름은 뭐냐? 사단이 무슨 작업을 하고 있냐 이 말이에요. The Bible speaks of this dream. What is the first dream that the Bible explains to us? What kind of activities are being conducted by Satan? 이걸 성경은 이야기하는데 이걸 다 놓쳐버리면 신앙생활이 될 수가 없죠. That's what the Bible explains. But if you lose hold of all of that, how can you live your walk of faith? 그래서 하나님을 믿지 않는 사람을 쳐다보는 인왕생활 하지 말고 하나님을 믿으라 그 말이에요. So do not live your walk of faith based on a man-centered faith. Look and cast your eyes instead on God. 세 번째 걸 발견해야 됩니다. There's a third thing you must discover. 예수님이 얘기했어요. Jesus said, 어린 아이 하나도 업신여기지 마라. see that you do not despise even one of these little ones. 소자 업신여기지 마라. And don't look down on these children. 우리가 진짜 하나님 믿는다면요. 그렇죠. And that's how we should be if we believe in God. 그래서 오늘 본문에 예수님이 이런 비유를 들었어요. And in today's passage, Jesus gives this parable. 이 양을 100마리 치는 목자가 양 한 마리 없어지면 가만히 있겠느냐? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he just leave it alone? 99마리를 두고 한 마리 찾아갈 거 아니냐? Does he not leave the 99 and then go in search of the one that he has lost? 진짜 응답 체험해야 됩니다. That's why you must experience true answers. 그래서 나중에 우리가 이제 하늘나라 가서는 그걸 바꿀 수 없는 거니까요. 지금 언약 붙잡고 체험해야 돼요. Now, far later, of course, we will go to heaven. That's something that cannot be changed, but we must experience this covenant now. 결론 맺자면은 사람을 바라보는 사단의 전략에서 빠져나오라. To come to the conclusion, you must come out from within the 사단의 strategy of Satan that forces you to look to people. 어떤 경우도 낙심하지 말고 보좌의 역사를 누리는 그 하나님을 바라보라. No matter what the case, do not become discouraged. Look to God who raises up the works of the heavenly throne. 어린 아이들 후대를 살려야 돼. We must now save the little ones, the next generation, the children. 그래서 어린 아이 비유를 들은 겁니다. And that's why he uses the parable of the children. 전 세계는 우리 후대들에게 큰 어려움이 오지 않도록 기도해야 됩니다. The entire world must now pray together so that great troubles do not befall our next our posterity. 언약만 잡으면 하나님은 역사하십니다. If you just hold on to the covenant, God will carry out his works. 신앙생활은 믿음과 불신앙의 싸움이다. 하나님의 역사 속으로 들어가게 하기 위해서 믿음의 그릇을 준비한 겁니다. 아무것도 염려하지 마라. 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 너희 구할 것을 아뢰라. 하나님이 허락한 상황이에요. 많은 하나님의 계획들이 숨어 있습니다. 그걸 찾아라는 거예요. 어디서부터 응답이 옵니까? 너의 마음과 생각을 지키실 것이다. 하나님, 나는 지금 어떻게 헌신하면 좋겠습니까? 내 형편 상황이 아닙니다. 하나님과 통하는 속에 하나님 앞에 질문해서 하나님이 음성을 통해 답을 주시게 되어 있어요. 그 답대로 가면 돼요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더해 줄 것이다. 예수 믿을 때 처음 시작 때 체험해야 되겠죠. 그리고 신앙생활 하는 동안 계속해서 체험해야 돼요. 우리의 모든 삶의 방향 중심이 하나님이 기뻐하는 그 일을 위해 딱 맞춰져 있어야 돼요. 오직 예수 했더니 하나님께서 모든 것을 책임지셨다. 여기에 대한 정의. 기도응답은 전적으로 예수 그리스도의 공로를 의지한다. 죄의 길에 서가 있으면 안 된다. 탐심은 우상숭배요. 하나님께로 돌이켜라 이 말이에요. 모든 일에 성경 속에서 하나님의 뜻을 찾는다. 이렇게 발견이 되었으면 응답될 때까지 끝까지 기도한다. 사소한 문제나 시급한 문제라도 주저없이 기도한다. 복음의 사람들이 하나님의 언약 붙들고 기도할 때 보좌의 축복이 역사하는 거예요. 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 무슨 일이든지 하나님의 계획이 있어요. 기도해야 될 이유는 내 생각을 가지고는 알 수가 없어요. 그지? 하나님의 성령께서 알리시는 거예요. 모든 것 속에는
하나님의 시간표가 있습니다. 그 속에 저와 여러분의 삶과 신앙의 연단을 하시는 거예요. 그래서 신앙생활의 아주 중요한 원리 중에 하나가 기다림. 그래서 하나님의 역사는 믿음의 역사입니다. 하나님의 능력이 나타나는 예수 그리스도의 기도. 아버지여, 아버지만 불러도 아버지는 다 아세요. 내 기도를 들으심을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 믿음의 기도요. 그래서 응답받는 사람의 특징이 뭡니까? 시간표를 잘 보는 거예요. 영적으로 보면 가나안을 정복해야 될 정복의 시간표입니다. 하나님의 언약을 제대로 붙들어라. 보면 낙심하지 말고 기도해라. 우리는 부족하고 연약한 한계가 있지만은 하나님의 말씀은 영원할 것이니 말씀을 묵상하는 속을 떠가라. 이것을 집중하면서 하늘의 힘과 달란트와 미션이 이제는 보좌의 축복으로 바뀌어버려요. 그게 정인의 축복입니다. 한 가지 놓고 여러분이 24기도를 계속 합니다. 没有必要担心别的，为了一个要做24小时的祷告。 이때 여러분 자신에게 굉장히 치유 일어납니다. 这时在大家身上会发生非常重要的治愈， 그러고 아주 능력도 생깁니다. 也产生能力。 왜 그런 거 하니까 지금 우리 전 세계를 성교라고 하는 건 치유하는 겁니다. 为什么呢？因为现在全世界宣教是指治愈， 이 치유의 근본이 뭐냐 하는 걸 오늘 알고 기도 시작해야 되겠습니다. 今天要知道这个治愈的根本是什么，然后开始祷告。 393과 세계복음만 그것만 계속 기도해요. 因为我很忙，所以不做别的祷告，只祷告393还有世界福音化。 그러면 어느 날 70 현장이 살아나. 那有一天70现场就会活起来， 이 사람들 통해서 전 세계로 연결돼 나갑니다. 그걸 보고 70 종족, 70 나라라는 겁니다. 然后通过他们连接到全世界，这个叫70种族，还有70国家。 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀 이랬습니다. 称世上的国没有人知道，在约翰福音8章14节说是你们的父魔鬼， 병들 수밖에 없어요. 所以只能生病。 근데 왜 고생되는지도 모릅니다. 但是不知道他们为什么在受苦， 여러분만 알고 있어요. 只有大家知道。 모든 사람은 숨은 상처 다 있습니다. 所有的人都有隐藏的伤痕。 이 사람들이 이번에 선교 대회 때 또 우리 교회 와서 상처 치유되고 힘을 얻고 갈 수 있는 시간표 돼야 됩니다. 让他们来到我们教会，还有宣教大会的时候，能够成为伤痕得到治愈的时间表。 눈에 안 보이게 사단은 12가지 전략을 딱 써서 사람을 죽이고 있단 말이에요. 是撒旦眼睛看不见的，使用了12个战略，正在害人处于死地。 지구상에 아무 말이 책에도 이거 없습니다. 성경에만 있습니다. 圣经里没有一本书在说明这个，只记载在圣经里。 저는 성경은 하나님의 말씀이다 확신합니다. 我确信圣经是神的话语， 그 어떤 책에도 사단의 전략을 얘기한 책은 없어요. 任何一本书也没有说起撒旦的战略，对吧？没有。 에베소 6장 12절에 하늘에 있는 악의 영들 以弗所说6 이거 가지고 章12节，天上的恶灵 공략에 들어온 겁니다. 是攻略了这个， 그래서 사람들이 구슬하니까 우선 효과가 나는 겁니다. 所以人们跳大神儿眼前就会有能力， 망하겠죠. 但后来会灭亡。 그래서 막 이 수행을 하면 능력 나타난단 말이에요. 망하겠죠. 如果修行的话，也会出现能力，但后来会败亡。 하나님의 사랑으로. 用神的爱， 하나님은 모든 세계 백성을 구원하시기를 원하시고 용서하시기를 원하십니다. 神愿拯救所有世界的百姓，而且愿意饶恕他们。 이걸 가지고 해야 됩니다. 要靠着这个来做。 하나님의 기준은 우리하고 다릅니다. 但神的基准跟我们是不一样的。 저 불쌍한 영혼들을 조건 없이 용서하고 건져내려고 합니다.
那些可怜的灵魂应该没有条件的饶恕和拯救， 왜냐? 왜 그래요? 하나님은 아시니까요. 因为神知道， 흑암이 뭔지 사단이 뭔지 아시니까요. 因为神知道黑暗是什么，撒旦是什么。 이 재앙에 빠지지 않도록 조건 없이 그냥 조건은 하나밖에 없습니다. 그리스도 믿음으로 건지도록 믿는 겁니다. 为了让人不陷在这个灾殃里，所以没有条件，条件只有一个，因着相信基督能够得救。 그리스도는 삶 저주를 해결했어요. 基督解决了3个咒诅， 엄청난 단어입니다. 是非常重要的单词。 믿고 기다려보세요. 要相信，然后等待。 삶 저주를 완전히 이 지역 배경을요, 완전 사단의 배경, 완전히 재앙을 끝낸 겁니다. 3个咒诅就是把地狱的背景、还有灾殃的背景、还有撒旦的背景完全解决了，不是这样的程度。 끝내놓고는 성삼위 하나님의 능력으로 함께 하시겠다. 那解决之后呢，借着圣三位神的能力同在， 기도해 보시라니까요. 愿大家祷告看看， 보좌의 능력으로 함께 하시겠다. 而且借着宝座的能力同在， 3시대 살리는 능력으로 함께 하겠다. 而且借着要救活3个时代的能力同在， 이걸 그냥 끝내지 않고 너희 후대들에게 전달하겠다. 没有停在这里，而是要把这个传达给你们的后代。 전쟁을 계속 일으키고 사람을 무자비하게 죽이는 그 속에 들어가는 이 흑암 권세가 결박되도록 기도해야 돼. 강대우 이렇게 합니다. 愿不断的挑起战争，残忍的杀害人的这些战争背后的黑暗的势力捆绑，我们要祷告，是强国。 5천 종족 저 후대들은 5000种族还有后代， 완전히 무속에 사로잡혀있죠. 完全被巫术掌握。 이런 지구가 이렇게 돼 있습니다. 地球正是这样， 플랫폼입니다. 叫做平台， 옵니다. 必定到来。 이번에 꼭 찾아내도록 기도하세요. 这次为了必须找出来，要祷告。 그래서 오늘 1강 1부 예배 중요합니다. 그거 안 빠져나와서 그래요. 빠져나오고. 所以今天的一部礼拜非常重要，因为没有脱离出来，所以会那样。 그러면요. 적각 응답입니다. 那么立即到来应允。 그러면 여러분의 산업, 우리 교회 이런데 계속 빛이 비치게 돼요. 那你们的产业还有教会这样的地方，不断的会照亮光， 그걸 보면 뭐랍니까? 把这称为什么？ 파수망대라. 叫守望塔。 지키는 파수하는 망대니까 불이 있어야 될 거 아니에요. 因为是守护的望台，所以应该有灯。 여러분 산업에 불이 비치면 어두우면서 온다니까요. 在你的产业上，只要亮起灯的话，在黑暗中的人自然会就这个光。 그러면 우리 교회와 여러분 산업에 하나님이 말씀을 주게 돼 있어요. 那在我们的教会和你们的产业上，神必定会赐给话语， 메시지를 준다 이 会 말이에요. 赐给信息， 그걸 보고 안테나라고. 把这个叫做天线。 이 땅과 내세에서 가장 큰 자. 성경을 통해 복음과 멸망의 이유를 알고 원죄를 모르고 속는 죄를 넘어 새로 시작하게 하심을 감사드립니다. 사람의 말, 사람 바라보는 인앙생활에서 빠져나와 실제 신앙생활의 축복을 누리게 하옵소서. 어린아이처럼 언약 붙잡고 하나님을 믿는 그 믿음 가지고 하나님의 나라를 누리게 하옵소서. 소자 한 사람을 귀하게 여기며 하나님의 능력으로 후대를 살리게 하옵소서. 사람 바라보는 사단의 전략에서 빠져나와 보좌의 역사를 이루고 후대 살리는 새로운 신앙생활을 시작하게 하옵소서. 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 하나님을 믿을 수 있도록 은혜 주신 하나님께 감사드립니다. 어떤 상황과 문제 속에서도 믿음을 가지고 하나님의 역사를 보게 하시고 염려되는 상황 속에서도 하나님께서 허락하셨음을 믿고 다만
기도와 간구로 감사함으로 아뢰게 하옵소서. 모든 일 속에 하나님의 계획을 찾고 나는 교회에 어떻게 헌신할 것인지 질문하고 답을 찾게 하옵소서. 우선순위를 바로하여 먼저 그의 나라와 의를 구하는 시작과 체험으로 오직 그리스도의 증인되게 하시고 하나님 아버지께서 나의 모든 것을 아심을 믿어 하나님의 영광을 보게 하옵소서. 하나님이 주신 언약을 붙들고 기도하여 가나안 정복의 시간표를 확인하게 하옵소서. 치유의 근본 언약 붙잡고 24 선교를 놓고 24 기도하며 그 응답 속에서 모든 사람의 숨은 상처를 치유하고 흑암, 사단, 재앙에서 건지게 하심을 감사드립니다. 전 세계 사람들을 용서와 사랑으로 치유하게 하사 그리스도로 삶 저주를 꺾고 393 보좌의 축복을 누리며 후대에게 전달하게 하옵소서. 완전히 사단의 자녀가 된 사람들과 나라를 치유하게 하옵소서. 이들에게 심부름하는 이스라엘을 치유하고 렘넌트들을 선교사로 파송하게 하옵소서. 플랫폼, 파수망, 안테나의 응답 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.